Good morning, students. Welcome to today's class. Dear students, in the last class, we are discussing about the lesson, the will of sacrifice. So, in this lesson, we are discussing about the great patriot, the great freedom fighter, Shahid Bhagat Singh. So, before going to start today's lesson, let's have a short recap about previous class. So, Bhagat Singh was born on 27th September 1907. And when he was born, his grandfather Arjun Singh, his father Kishan Singh, and his uncle, that is Ajit Singh, they were already active in the freedom struggle. So Bhagat Singh was joined when he was studying in the DAV school, Lahore. He came to contact with the great politician Lala Lajpat Rai and Ras Bihari Bose in 1960. So, in 1921, when Gandhiji called for non-cooperation movement, Bhagat Singh, he reacted that in a way that he left his school and he joined National School of Lahore. And in that time, that school was the center of revolutionary activities. There, he came to contact with other revolutionaries such as Bhagavati Charan, Sukhdev and others. And the British government branded these revolutionaries as the terrorists. And these revolutionaries believe that the British rule is unjust and oppressive. Therefore, it was legitimate on their part to use violence as weapon to overthrow the foreigners. So that they robbed their British establishments and they used guns against British. But the idea of revolutionaries is totally different than the idea of Gandhi, who were followed the non-violence, the way of non-violence or ahimsa. And Bhagat Singh was not only a revolutionary, he was also a great thinker. He believes in socialism way, and he expressed his opinion that the means of the production, that is the capital, labor and land, should be in the ownership of the state or the collective ownership. So he expressed his thoughts in his writings, in his letters, in his pamphlets, in his articles. And he also gave a definition for what is revolutionary. That is about, according to him, revolution is doesn't mean violent, but the spirit of freedom, the longing for a change for the better. So the total change which brings in his life, that the incident that when the police brutally attack on Lala Lajpat Rai, and the result of that was the death of Lala Lajpat Rai on November 17, 1928. So Bhagat Singh decided to take revenge for this. So he decided to kill the
British official responsible for the killing Deputy Inspector General Scott. But instead of killing Scott, he shot Assistant Superintendent Saunders instead of Scott, mistaking as Scott. And he also threw bombs on Central Assembly. So for these activities, he has been sentenced for death. So when he was in the jail, he expressed his view about the value of man. According to him, the value of man lies not in what he is capable to receiving, but in what he is capable to give. And when he was in the jail, he wrote so many letters to his fellow revolutionaries and his brother. And in that, 2 letters have been given in your text. In the first letter, he has written to his brother Badukeshwar Dutt. In that, he told him that he was the only one person amongst them who were there in that jail who was anxiously waiting for the day of hanging. And he also gave him to that you are living on this earth, and you told the people, to the world, that revolutionaries that climbed gallows gladly and show to the world as how bravely the revolutionaries can sacrifice themselves for the cause of the nation. So all these things have been discussed in the previous classes. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ 1907 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ, ಅವರ ಅಜ್ಜ, ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1916ರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ನ DAV ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನ, ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ 1921ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಓದದಿದ್ದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ ಆಗಾಗಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಖದೇವ್, ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಭಾವಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಇವರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಸಮಾಜವಾದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಗಗಳಾದಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಕಾರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಭೂಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರೇರಕ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಂಥ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು 1928
ನವೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದಂಥ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಸ್ಕಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಸ್ಕಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಬಂದು ಸೌಂಡರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೌಲ್ಯ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ದೇಶದಿಂದ ಏನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೌಲ್ಯ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ತನ್ನ ಇತರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಸಹೋದರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬತುಕೇಶ್ವರ ದತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ದಿನವನ್ನು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಆಜೀವನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೀಯ, ನೀನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏಳು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ this lesson, the letter 2 which was written by Bhagat Singh to his fellow revolutionaries. ತನ್ನ ಇತರ ಸಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರ, ಎರಡನೇ ಲೆಟರ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 125, ಲೆಟರ್ ನಂಬರ್ 2. Yes students, open the page number 125 and observe my reading and follow my pronunciation. Okay, let's start. Bhagat Singh's letter to the second LCC convicts. Lahore Jail, 22nd March 1931. Comrades, the desire to live is natural. It is in me also. I do not want to conceal it, but it is conditional. I don't want to live as a prisoner or under restrictions. My name has become a symbol of Indian revolution. The ideals and the sacrifices of the revolutionary party have elevated me to a height beyond which I will never be able to rise if I live. Today, people do not know my weaknesses. If I escape gallows, those weaknesses will come before them, and the symbol of revolution will get tarnished, or perhaps it may vanish altogether. On the other hand, if I mount the gallows boldly and with a smile that will inspire Indian mothers, and they will aspire that their children should also become Bhagat Singhs. Thus, the number of persons ready to sacrifice their lives for the freedom of our country will increase enormously. It will then become impossible for imperialism to face the tide of the revolution, and all their might and their satanic efforts will not be able to stop its onward march. Yes, one thing pricks me even today. My art nurtured some ambitions for doing something for humanity and for my country. I have not been able to fulfill even 1,000th part of those ambitions. If I live, I might perhaps get a chance to fulfill them. If it came to my mind that I should not die, it came from this end only. I am proud of myself
these days and I am anxiously waiting for the final test. I wish the day may come nearer soon. Your comrade Bhagat Singh. So this letter is written by Bhagat Singh to his fellow revolutionaries or comrades. So what feelings that Bhagat Singh is going to express in this letter? He is telling about the effects of his sacrifice of his life on freedom struggle. That's what he is going to tell in this letter. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಇತರ ಸಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ. ಈ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತಾವು ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ತಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲಿವ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ಎವರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೈರ್ ದಟ್ ಲಿವ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಆಸೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸೀಲ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸೀಲ್ ಇಟ್. ಕನ್ಸೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್. Conceal means hide, keep secret, keep secret. It means to say he don't want to hide that desire. ಆಸೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಅದು ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. I do not want to live as a prisoner or under restrictions. So Bhagat Singh, he wanted to lead a life, freedom life. He wanted independent life. He wanted to lead. He doesn't want to live as a prisoner or under a restriction. Bhagat Singh ಅವರು ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕವಾಗಬೇಕು, ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್. ಸಿಂಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಹ್ನೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಭಾರತದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಸರು. ದ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಏನಿದೆ, have elevated me. Have elevate. Elevate means E-L-E-V-A-T. E-L-E-V-A-T. Elevate means lift up or rise. Lift up or rise. Elevated me to a height behind which I will never be able to rise if I die.
ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತ್ಯಾಗ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಡೆಂಟ್ sacrifice his life, today we are not studying this lesson, isn't it? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಅವತ್ತು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪಾರ್ಟಿ have elevated me to a height beyond which I will never be able to rise in my fine life. ಬದುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತ್ಯಾಗ ನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟುಡೇ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ನೋ, ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು. ಇಫ್ ಐ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಗ್ಯಾಲೋಸ್, ನಾನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನೇಣುಗಂಬದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ದೋಸ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್, ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆಮ್. ನಾನೇನಾದರೂ ನೇಣುಗಂಬದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟಾರ್ನಿಶ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಡೀ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಇವತ್ತು ನೇಣುಗಂಬದಿಂದ ಏರದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾರ್ನಿಶ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಮೌಂಟ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ, ನಾನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನಗುತ್ತಾ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ನಗ್ತಾ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಮೌಂಟ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಸ್, ಮೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏರು, ಮೌಂಟ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಣುಗಂಬ. ಇಫ್ ಐ ಮೌಂಟ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್, ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಏರಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮದರ್ಸ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮದರ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ಅದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಪೈರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಅವರು ಆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ದಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ಲಿ. ದಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ. ಎನಾರ್ಮಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಎನಾರ್ಮಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ, ಅಗಣಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. It will then become impossible for imperialism to face the tide of the revolution. ಆಗ ಈ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It will then become impossible for imperialism to face the tide of the revolution. Tide of the revolution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲೆ. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಲೆಯನ್ನು ತಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And all their might and their scientific efforts will not be able to stop this onward march. ಅವರ ಆ ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ನರ್ಚರ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ನಾನು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಈವನ್ 1000 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಲೀವ್ ಐ ಮೈಟ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬದುಕಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೈ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಒನ್. ಆದರೆ ಈಗ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಂಕ್ಸಿಯಸ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಂಕ್ಸಿಯಸ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಶ್ ದ ಡೇ ಮೇ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಅಸ್. ಆ ದಿನ ಬೇಗ ಬರಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೇಣಿಗೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹೌ ಅವರ್ ancestors struggled to got this freedom, got this independence. But now what we are doing? So we should be proud about our freedom fighters, ancestors, and we should not waste their sacrifice. We should take our country to the topmost level. Okay, check on the homework now. So the lesson has been completed. Homework. Why did Bhagat Singh feel proud of himself? Why did Bhagat Singh feel proud of himself? So this was the one more question I will give you. How did Bhagat Singh participate in the freedom struggle? So these are the 2 questions I am giving you for today's homework. I hope we have all understand this lesson well and try to answer these questions. Okay, let's meet you in the next class. Thank you.